हिंदुस्तान विच पठान मुसलमानां ने अपना राज कायम कर लिया सी अते अरब ईरान वाल दे कई मुसलमान पीर फकीर इस्लाम दा प्रचार करन वास्ते हिंदुस्तान विच आ गए सन। हिंदुस्तान दे वख-वख शहरां विच इन्हां फकीरां ने अपने ठिकाने बना लए सन। ਇਹ पीर हमजा गौस है, बहुत ही पहुंचा होया अते रिद्धियां सिद्धियां दा मालक। खैरात मंगण लई पहली बार उसने सियालकोट मंडी वाल पैर कीते, पर कोई दिन फकीरां लई भी बड़ा भारी हुंदा है। की चाहिए? ले भाई, ये वाला ले ले। अच्छा, दूजा ले ले भाई, ये दूजा ले। की चाहिए? ले भाई, मर्च फड़। नादान शहर वासियां ने उसनू मामूली फकीर समझ लिया अते उसका मजाक बनाया। ओए क्यों दिखदा फिरदा है? ओए इधर वेख। ओए तेरे कोल कोई ढंग दे कपड़े नहीं हैगे मेरे वांग? बचाओ, गलती हो गई मेरे तो। मर गया, बचाओ। गलती हो गई मेरे तो। मर गया, बचाओ। फकीर हमजा गौस ये मजाक सह नहीं सकिया अते उसने अपनी करामात दिखा ही दी। अमली नू सबक सिखा के हमजा गौस अपने डेरे वाल चल पिया। ओए की होया? ओए अमली नू ऊपर थल्ले करके और फकीर ने तेरा जहाज ही बना छड़िया।
ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਦਾਨ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 8 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾ ਫਿਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇਂਗਾ। ठीक है महाराज, ठीक है जी, ठीक है। ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਾ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲਾਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। कुछ बोलो भी, मेरा जी घबराई जा रहा है। ओ मुसलमान फकीर बच्चा छड्डन नूं मन गया या नहीं? नहीं ओए वो नहीं मान रहा। धन दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं मांगता। बस उस फकीर नूं ते सिर्फ बच्चा ही चाहिए। मैं अपना बच्चा नहीं दियांगी। तुसी सुन लो, मैं अपना बच्चा नहीं दियांगी। तू घर भी आ गया? शर्म नहीं आती? एक बच्चे नू मां तो अलग कर दिया। जा, मैं नहीं देंदी अपना बच्चा। केड़ी मां अपना बच्चा फकीर नू दे सकती है? नहीं दियांगी। जा चला जा, जा चला जा। ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ
ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿਲੀਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। पहले बादशाह गुरु नानक देव जी नूं जद पता चलिया कि फकीर हमजा गौस सियालकोट पिंड वालियां नूं तबाह करन ते तुरिया है, तां उन्हां ने पिंड दे बाहर एक दरखत दे थल्ले अपना आसन लगा लिया अते साथी मर्दाना नूं रबाब बजाण लई किहा अते इलाही कीर्तन शुरू कर दिता। गुरु नानक देव जी नूं पिंड आया जान के पिंड वालियां ने अपनी फरियाद सुनाई। महाराज महाराज सानू इस फकीर कोलों बचा लो, ये तो सारे शहर नूं बर्बाद कर देगा। गुरु जी ने अपनी मेहर भरी नजर उस गुंबद ते पाई जिहदे हेठ फकीर हमजा गौस चिलिया कर रहा सी। गुरु जी दी मेहर भरी नजर पैंदियां ही गुंबद कच्ची मिट्टी के बर्तन वांग टूट गया। चिलिया टूटिया तां फकीर गुस्से नाल कंबन लगा अते बौखला के बाहर आ गया। सामने एक शांत अते नूरानी चेहरा देख के वो सम्मोहित हो गया अति शांत हो गया। गुरु महाराज ने फकीर हमजा गौस नूं समझाया कि फकीरां दा काम किसे नूं बर्बाद करना नहीं, सगों रहम करना है। सारियां उंगलां इक्को जिहियां नहीं हुंदियां। पिंड विच भले अते समझदार लोग भी तां होणगे। हमजा गौस दी तसल्ली करन लई गुरु नानक देव जी ने मर्दाने नूं ज्ञान दी परख करन वास्ते शहर भेज दिता। उन्हां ने मर्दाने नूं 2 सिक्के दे के सच अते झूठ खरीदन लई सियालकोट शहर भेजिया। लाला जी, मेरे गुरु ने मैनू 2 सिक्के दे के सच ते झूठ खरीदन लई भेजिया है, तुहाडे कोल मिलेगा? ओए इस तरह दा तां सौदा मेरे कोल कोई नहीं, ते रब ही जाने भाई। मेरे सच्चे पातशाह ने मैनू सच ते झूठ खरीदन लई भेजिया है कोई सौदा? ओए इस तरह दा सौदा आपां कदी नहीं वेचिया। शहर दे बाहर दरखत दे थल्ले फकीर हमजा गौस अते शहर वासी मर्दाने जी दा बेसब्री नाल इंतजार कर रहे सन। शहर विच मुल्ला खत्री अपनी दुकान ते बैठा रब नूं याद कर रहा सी। पूरे पिंड तो निराश होने दे बाद मर्दाना जी मुल्ला खत्री दी दुकान ते पहुंचे। मैनू तलवंडी निवासी गुरु नानक देव जी ने भेजा है सच ते झूठ खरीदन लई। इत्थे है? आहो जी, मेरे कोल है। मुल्ला खत्री ने मर्दाना जी नूं उन्हां दा मंगिया सौदा दे दिता अते गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन लई उन्हां दे पिछे पिछे चल पिया। मर्दाना जी ने गुरु जी नूं मुल्ला खत्री दा लिखिया होया जवाब पढ़ के सुनाया। मरना सच, जीना झूठ। ये जवाब सुन के फकीर दियां अखां खुल गईयां अते उसने शहर वालियां नूं माफ कर दिता।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਦੇ ਕਰੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਸੀ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੜੇ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਰੀ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੋਲੇ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ 6 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਠਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਠੜੀ ਉਸਨੇ ਖੋਲ ਹੀ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਥੰਮ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ 6 ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ। ਬਾਹਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੌ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ
ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਥਾਏ। मैं क्या बाहर आ जाओ, वो चले गए ने। की होया, अंदर ही सो गए हो? ओहो, तुसी बोलदे क्यों नहीं? की होया तुहानू? हाँ? हाय रब्बा, मेरे मुंह किस कड़ी मुल्ला जी नहीं है निकलिया सी। हाय रब्बा, मैनू मेरे झूठ दी इन्नी बड़ी सजा ना दियो। कोई है, मेरी मदद करो, इन्हों गुरु जी दे कोल ले चलो, मैनू माफी मंगनी है। गुरु जी, मेरी तुहाडे तो बिनती है, मैनू माफ कर दियो, मुल्ला जी दी जान बख्श दियो। मैं तो अकल दी अन्नी सी अते मुल्ला जी नू भी मैं ही मजबूर कीता सी। मैनू माफ कर दियो, मैनू माफ कर दियो, मैनू माफ कर दियो। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।